जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। হঠাৎ কম্পন কাহিঁচি চিত্রগুপ্ত? पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी और सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। आश्चर्य! केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण কে এই মূর্খ বানর বালক? उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र ए बाळक तो एबे मरी नहीं महाराज। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। মূর্খ বালক, ମୁଁ ଏ କଥା ତ ଜାଣିନି ଯେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ତମେ ମୋର ବିଚାର ସଭାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛ। ଆଉ ତମର ଏହି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୋର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ଫେରି ଚାଲିଯାଅ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛ, କାରଣ ଯମରାଜ କେବଳ ମୃତକଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଯମରାଜ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक हनुमान की जय। ମୁଁ ଯମଲୋକ ଆସିଛି ମୋ ମୃତ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚଳେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମରିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବ। ମିଳିଗଲା ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ତେବେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାତା? ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ନାହିଁ ବାଳକ, ଯାଅ ଏଠୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ମତେ ନ ଫେରାଇବେ, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଗଦାର ପ୍ରହାରରେ ଯମଲୋକକୁ ଧରିତ୍ରୀରେ ମିଶେଇ ଦେବି। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ମତେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦାତା ଯମରାଜଙ୍କୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ବାନର, ମୁଁ ତତେ ନର୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳେଇ ଦେବି। एकमात्र छोटिया भूल आउ एहा सिद्ध हेजिव जे तमे ही दिव्य अलौकिक शक्ति पाई योग्य नाह। आउ ମାତା! ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ! हरियर पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हरियर पुरुषोत्तम राम। ମୁଁ ଏଠିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ଯମରାଜ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ତମେ ତମ ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଯାହାର ସମାଧାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ।
जमा लोकरू खाली हाथरे फेरी जीविनी जमराज। नारायण नारायण। कौन भूल थिला मो मातांकर जे आपण मो मातांको अकाल मृत्यु देले? तांकु देखा करी तांकु ही पचारि नेबो। तम मृत माता को बहुत गर्व होउथिबा ना ए समय रे निज पुत्रर एभली दुर्दशा देखी। बहुत हेला सम्मान। जय श्री राम। शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम। ए महादेव मु आपन को चिन्ही पारिलिनी मते क्षमा कर दियंतु। असंभव असंभव कौनसी भी धरित्रीवासी पाखरे एते शक्ति केबे रही पारिबनी जे से जमराजन को परास्त करि पारिबो। मु देखि सारिछि मारुति आपन को माता जमलोक रे नाहंती ना तांको मु प्राण हरण करछि। क्षमा चाहूची जमराज परंतु माता जदि जमलोकरे नाहंती ताले कोठी अछंदी? प्रेतलोकरे प्रेतलोकरे प्रेतलोकरे। माता देवी अंजनी तो शरीर समाधि नहीं निज शरीर निज परिवार निजर सर्वस्व त्याग करदेले ए सबु परे भी ए दुख। देवी अंजनी निज वचनर पूर्णता कले परंतु तांकर गोटे भूल हो जाइछि पुत्र। शरीर त्याग करदेले परंतु निज पुत्रर मोह त्याग करि पारलेनी से। आउ सही कारणरू ना से धरित्री रे रही पारिले आउ ना तांको स्वर्ग लोक रे स्थान मिली पारिला। ये आपण कौन कले देवी? शरीर तो त्याग कले परंतु परंतु मोह त्याग करि पारलेनी ना बे धरित्री रे रही पारिबे ना आपण को स्वर्ग लोक रे स्थान मिली पारिबो।
ମହାରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନ ନେଇଯିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ମହାରାଜ, ମାତାଙ୍କ ଅର୍ଥୀକୁ ପୁତ୍ର ବି କାନ୍ଧ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ମାରୁତି କୋଉଠି? ମାରୁତି ମାରୁତି କୋଉଠି? ଯାଉ ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେତ ଲୋକ। ମାତା ଏଇଠି ଥିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରେତ ଲୋକ ମାରୁତି। ନେତ୍ର ଆଉ କାନ ଦିଟା ଯାକ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ହବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସର୍ବଲାଜ, ଆଜି ଆପଣ ମତେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେନି। ମତେ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କିଏ ବାନର ବାଳକ? ଇଏ ଏଠିକି ଆସିଲା କେମିତି? ସେଇଆ ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମିତ୍ର। ପ୍ରେତ ଭଳି ତ ଇଏ ଆଦୌ ଲାଗୁନି। ପ୍ରେତ ଯଦି ନୁହଁ ତେବେ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଥରେ ଯିଏ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ଆସିଯାଏ ସେ ଆଉ ଫେରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁଣା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ। ମାରୁତିଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅପେକ୍ଷା ନଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଶନି ମାରକ ଦୋଷ ହଟେଇ ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ? କଦାପି ନୁହଁ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମୁଁ ସେ ବାନର ବାଳକ ଠାରୁ ହାରିଯାଏ ତେବେ ସଂସାରରେ ମୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୋପର ଭୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ରୋକିବେ ତାଙ୍କୁ? ସିଂହ ଯେବେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ତେବେ ଆହୁରି ବି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ବି। ମୋଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାକବାହନ।
ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ବୋଧେ, ଯେମିତି ମୋ ମାତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲ ବାନର? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ଆସିବାର କାରଣ କୁହ ଆମକୁ। ଅବଶ୍ୟ, ତେବେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଟ ଲୋକର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନେଇପାରିବିନି ତମକୁ, ଅନୁମତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ମତେ ବେଟ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଖୋଜି ନେବି। ତେବେ ଆମେ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦଉଛୁ, ଆଉ ତମେ ବି ପ୍ରେତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରେତ ଲୋକର ଦ୍ୱାର ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମାନେ ଏତେ ଗୁଡେ ବାଟୁରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା। ମିଳିଗଲା ଉପାୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଜୀବିତ ହେଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏବେ ସେ ଆରିମାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆରିମା କିଏ ପ୍ରଭୁ? ଏ ସଂସାରର ସବୁଠୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଧିକାରୀ, ଆଉ ପ୍ରେତ ଲୋକର ଅଧିପତି ଆରିମା। ଆରିମା, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନା ତ ଅଛି ଦୟା ଆଉ ନା କ୍ଷମା। ସମଗ୍ର ପ୍ରେତ ଲୋକ ଚାଲେ ତାଙ୍କରି ନିୟମରେ। ସିଂହ ଭଳି ସେ ଯଦି ବଳଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଲୁଆ ଭଳି ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏପରି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ସାଲିସ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ। ଏଭଳି ଅଭାଗା ଆତ୍ମା ସେ। ଯାହାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଧାମ ହେଉଛି ପ୍ରେତ ଲୋକ। ପ୍ରେତ ଲୋକ। ଏଠାରୁ କାହାର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନା ଏଠୁ କାହାକୁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ସମୟର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ନା ତମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗତି ରହିବ, ନା ଭୟ ରହିବ, ନା ଭୂତ, ନା ଭବିଷ୍ୟତ, ନା କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ତମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବାର ପୀଡ଼ା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଏକ ବାନର ବାଳକ କୌଶଳରେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ତାହା ବି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ଯାଅ, ତାକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଏବେ ଆଉ ଏହି କ୍ଷଣି। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ।
କିଏ ତମେ?